시간 우리 말씀을 우리 봉독하도록 하겠습니다. We'll read today's passage. 오늘 말씀은 고린도후서 5장 14절에서 21절입니다. 고린도후서 5장 14절에서 21절. Our passage is 2 Corinthians chapter 5, verses 14 through 21. 위에 화면도 띄어놨으니 우리 같이 우리 한 목소리로 합독하도록 하겠습니다. 그리스도의 사랑이 우리를 건강하진도다. 우리가 생각한 건데 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽은즉 모든 사람이 죽은 것이라. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심을 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라. 비록 우리가 그리스도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 모든 것이 하나님께로서 나왔으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목케 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하시는 것 같이 그리스도를 대신하여 간증하노니 너희는 하나님과 화목하라. 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다. 아멘. 네, 우리 영어로 한번 봉독하겠습니다. I'll read it for us in English. For the love of Christ controls us, because we have concluded this, that one has died for all, therefore all have died. And he died for all, that those who might live might no longer live for themselves, but for him who their sake has died and was raised. From now on, therefore, we regard no one according to the flesh. Even though once we regarded Christ according to the flesh, we regard him thus no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, and behold, the new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ God was reconciling the world to himself and not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, he has made him to be sin who knew no sin, that in him we might become the righteousness of God. 네, 이 시간 우리 김용수 목사님 모실 때 할렐루야로 우리 인사하러 하겠습니다. 저는 한인소망교회 여러분 왔지만은 참 여러분들은 축복을 많이 받으신 분들이시다라는 생각을 오늘도 또 하게 되었습니다. 날씨도 날씨지만은 이렇게 아름다운 경관에 세계 최고의 경관에 이렇게 아름다운 교회가 위치되어 있는데 차를 딱 세워놓고 들어오는 길에 벌써 마음이 힐링이 돼요. 정말 우리 이 교회 교우들은 축복을 많이 받으셨구나. 이렇게 아름다운 교회에서 예배를 드릴 수 있고, 이 목사님 안 계시지만 참 제가 존경하는 목사님이십니다. 이 목사님은 참이 설교에 은사가 있으신 분이에요. 설교가 참 군더더기 없고 엑기스만이 복음 중심으로 얼마나 참 깔끔하게 잘 전하시는지 설교 은사가 있는 분이신데, 이렇게 아름다운 경관 교회에서 귀한 설교를 매년 들으신다는 것은 정말 여러분들 축복이십니다.
축복 많이 받으신 우리 소망교회 교우들 다시 이렇게 뵙게 돼서 감사드리고 하나님께 영광을 올려드립니다. 오늘 설교 제목이 그리스도인의 원동력, A Christian Driving Force. 원동력이란 말은 잘 쓰지 않아요, 그렇죠? 원동력이란 말은 영어로 driving force인데 우리를 강하게 추진시키는, 끌어당기는 힘이에요. A force that drives me to do something, to live. 그렇죠? 우리를 이렇게 살게 하는 것. 가끔 이런 말을 해요. 아유, 저 힘들어도 자식 새끼들 때문에 내가 이렇게 살지. 이런 말을 하는 분들이 있어요. 그러니까 그분에게는 자식이 원동력이에요. 힘들어도 애들 위해서 땀 흘리고 내가 살아간다. 또 아이들은요, 공부하기 싫죠. 때로는 When I was a kid, I hated to go to school. 근데 think about my parents who worked hard for me. I just couldn't resist. I have to go to school because of my parents who sacrificed for me. 그렇죠? 날 위해 희생하시는 저도 참 학교 가기 싫었는데 부모님 생각하니까 힘들어도 어린 나이에 일어나서 학교에 간 기억이 납니다. 그러니까 저에게는 그때는 부모님이 원동력이었어요. 오늘 아침에 보니까 제 아내가 열심히 화장대 앞에서 화장을 하는 거예요. 왜 저렇게 화장을 열심히 할까? 보니까 남편에게 잘 보이려고 하더라고요. 그러니까 제 아내에게는 남편이 또 이 원동력 driving force예요. 그러니까 우리에게는 다 여러분들 하여금 힘들어도 내가 살아야 되겠구나. 아침에 깨어나고 일하고 그런 원동력을 다 가지고 있어요. 그렇죠? We all have our own driving force for us to get up and go to school and work, right? And come to church also. 그런데 as a Christian, 우리가 그리스도인으로서 그럼 나로 하여금 정말 고상하게 아름답게 가치 있게 내가 주님을 섬기고 이렇게 교회도 나오게 하는 그 나에게 원동력 driving force는 무엇일까요? As a Christian, what is my driving force to come to church on Sunday and sing praise to God and sometimes work for Him and dedicate my life for Him? What is my driving force for that? 우리는 크리스천으로서 나에게 그러면은 그 나를 이렇게 주님을 예배하게 하고 찬양하게 하는 때론 힘들어도 주님을 섬기게 하는 그 원동력 driving force는 무엇일까? 오늘 말씀 보는 사도 바울은요, 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 터다. The love of Christ compels me. 그리스도의 사랑이 자기를 compel. 이 compel란 말씀은요, 아주 강한 driving force예요. Something that you cannot resist. Some force in me that just compels me to worship Him and live for Him. 그렇죠? 정말 내가 어떻게 한거할 수 없는 내 안에 어떤 힘이 있는데 바로 그것이 그리스도의 사랑. 저는 참 복음, 우리 소망교회 찬양에도 참 이렇게 복음이 있네요. 예수님의 사랑을 얼마나 많이 찬양을 통하여 전하든지 우리 소망교회 정말 축제가 아주 칭찬을 안 할 수가 없습니다. 찬양에도 복음이 있고 말씀에도 복음이 있고 자, 여러분들 참 귀한 분 이렇게 섬기시고 계시네요. 사도 바울이에요. If you look at 2 Corinthians chapter 11, he has so much of suffering. 이 바울처럼 고난을 많이 받은 사람이 있었을까? 바울이 말하기를 나는 40에 하나 감한 매를 5번이나 맞았고 그 매는요, 그 당시는 이 40 time 이 때리는 거는 it was illegal. 왜냐하면 사람이 죽어나가니까 39대만 때리게 해. 그래도 역사를 보면 사람들이만 죽어나갔어요. 바울은 그런 매를 자기가 5번이나 맞았고 또 자기에게 돌을 던져가지고 거의 다 죽어던져간 사람이 그 바울을 성 밖으로 내던질 정도로. 그리고 바울이 말하기를 나는 내가 담배는 3번이나 파손되었고 동족의 위험과 도시의 위험과 짐승의 위험과 광야의 위험과 굶주림의 위험과
자기는 온갖 그러한 그 고난을 다 겪었다는 거예요. 그럼에도 불구하고 바울이 끝까지 포기하지 않고 순교의 자리까지 갈 수 있었던 그에게 그 원동력은 무엇이었을까? What was Paul's driving force that helped him not to give up until his death for Christ? He says, the love of Christ compels me. 그리스도의 사랑이 나를 강권하시는 도다. 바울은요, 힘들어도 죽고 싶어도 자기를 향한 예수님의 사랑을 생각만 하면은 이러면 안 되지 하고 또 일어서서 복음을 전하고 죽는 순간까지, 그러니까 자기의 그 그리스도의 사랑에 대한 원동력 때문에 바울이 살아간 거예요. 어느 날 리틀 조니의 칠솔과 리틀 조니의 페런트를 학교의 선생님이 불렀어요. They called parents to come regarding little Johnny. 그런데 부모님이 선생님을 만났는데 she looks pretty serious. 아주 진지한 얼굴로 선생님이 I gave homework to my classmate, to my class. 이런 숙제를 내줬대요. This is a story about the grasshopper and the ant. 이 배짱이와 개미의 스토리래요. 우리 그 스토리 다 아시죠? 배짱이, grasshopper, ant가 그 썸머 동안 열심히 막 이제 이 개미는 ant는 열심히 일해가지고 he saved all his food for the winter. 그렇죠? 열심히 일해가지고 겨울을 준비한 음식을 만들었는데 배짱이 grasshopper는 그냥 놀기만 하고 음식을 뭐 준비하지도 않고 빈둥빈둥 놀기만 하다가 winter came. 겨울이 왔어요. What was the result? What's the outcome? 그럼 어떻게 되었어요? 그게 결과는 어떻게 되었습니까? 숙제를 내줬는데 선생님 말하기를 I expected two answers from that. 저는 아이들에게 두 가지의 답을 원했어요. 첫 번째 답은 애들은 열심히 일해가지고 음식을 많이 모아놔가지고 윈터가 와서도 he was able to spare his life. He survived. And survived. 근데 그레스하퍼는 일도 하지 않고 열심히 놀고 이렇게 했는데 나중에 앤트가 자기가 모아놓은 모든 음식을 그레스하퍼 다 쉐어해가지고 둘 다 겨울을 서바이브 했습니다. That was one response that I expected from my class. 그렇게 그걸 본인이 기대했었대요. 두 번째는 개미는 열심히 일해가지고 음식이 많으니까 겨울 동안 죽지 않고 살게 되었고 배짱이는 놀고 놀다가 음식을 준비하지 않아가지고 배짱이는 겨울이 와가지고 죽었습니다. It is pretty natural, normal response from the class. But your son, little Johnny, his response was like this. 당신의 아들 little Johnny는 이상한 답을 한 거예요. 어떤 답이냐면은 개미는 열심히 땀 흘려서 일하고 음식을 잘 보관했었고 배짱이는 일도 하지 않고 음식도 먹지 않고 둘 다 겨울을 윈터를 만났는데 개미는 자기가 모아둔 모든 음식을 다 배짱이에게 다 주고 배짱이는 살게 하고 개미는 죽었다. 이건 조금 there's something I noticed, some issue in your little Johnny's psychological state. 조금 멘탈 스테이트 이상하다는 거예요. On top of that, your son little Johnny가 그 종이 밑에 on the bottom of the page he drew a cross. 당신의 아들이 십자가 같은 걸 그렸는데 이게 무엇을 의미하는지 자기는 모르겠다는 거예요. 근데 부모는 알고 있었어요. 왜 little Johnny가 크로스를 그렸는지. 바로 예수님이 그렇게 행하셨다는 거예요. He gave his life in order for us to live, and he died. 그렇죠? 예수님은 십자가 못 박혀 죽으시고 자기의 생명 우리에게 주시고 우리를 살게 해 주셨다는 거예요. 이게 십자가예요. 여러분, 그리스도의 사랑이 무엇입니까? 우리는 하도 많이 들어가가지고 나를 위해 죽으셨지. 많이 그 말을 하도 들으셔가지고 별로 우리에게 감동이 없을지 모르겠지만
최고의 그 이상의 사랑은 없을 정도의 최고의 그리스도의 사랑이 나를 강권하시는 도다. 바울은요, 죄인 중에 괴수인 자기를 위해서 죽으신 예수님의 사랑을 생각만 하면은 가만히 있을 수가 없어서, 그래서 그는 힘들어도 고생 죽도록 해도 고난이 많아도 그는 끝까지 달려갈 수가 있었어요. 그리스도의 사랑 때문에. 그럼 그리스도의 사랑을 바울만 받았습니까? 우리도 똑같이 바울처럼 100% 똑같은 사랑을 우리도 받았잖아요. 바울처럼. 그렇다면 우리 또한 주님을 위해서 살 수밖에 없는 우리 안에 이 원동력, driving force가 있는 거예요. When I became Christian, I was 13, which I believe, in summer retreat. 저는 13살 때 여름 수련회 가서 예수님을 저는 그때 만났어요. So when I first believed that Christ died for my sins, my two response was this. 주님, because you died for me, I will live for you. Because you died for me, I'll die for you. 저는 그렇게 예수님께 정말 울면서 주님께 말했어요. 주님, 날 위해 죽으셨으니까 저는 이제 예수님 위해서 살게요. 예수님 위해서 저는 죽을 수도 있어요. 그 고백을 제가 13살 때 했습니다. 근데 이 고백을 안 한 사람은 없어요. 우린 다 했어요. 예수님의 사랑을 진정 그때 발견했다면은 우리 모두는 똑같이 저처럼 말했을 거예요. 예수님 날 위해 죽으셨으니까 난 이제 예수님 위해서 살겠고 주를 위해서 저는 죽을 수가 있습니다. 이런 고백을 사실 안 한 사람이 있을까요? 다 있죠. 그 사랑을 우리가 알았기 때문에. 저희 교단에 저희 디노미네이션에 목사님 한 분이 계시는데 이분의 키드니가 다 망가져가지고 이 신장이 망가지니까 노폐물을 걸러내지를 못하니까 갑자기 사람이 25파운드 넘게 막 몸이 붓더라고요. 막 붓는 거예요. 노폐물이. 그게 신장이 참 여러분들 중요한 겁니다. 그런데 어느 날 이분이 다시 멀쩡하게 온 거예요. 나중에 알고 보니까 자기의 동생이 있는데 동생이 형님 제 신장을 제가 하나 드릴 테니까 형님, 그리고 동생이 자기의 신장 키니 하나를 형한테 트랜스플란트 이식을 해주니까 그때부터 노폐물이 걸려지니까 정말 거짓말할 정도로 이 사람 몸이 붓기가 쫙 빠지더라고요. 목사 하시는 말씀이 그 동생을 볼 때마다 정신이 바짝바짝 난대요. 내가 이렇게 살아서는 안 되지. 내 동생 생명으로 내가 이렇게 살아가는데 하루하루가 본인에게는 감사라고 합니다. 여러분들, 우리가 예수님 십자가 바라볼 때 주님이 날 위해 생명 주셨는데 내가 이렇게 살아가서는 안 되지. 여러분, 그런 느낌 가끔 안 드십니까? 정신이 바짝 안 납니까? 날 위해 예수님이 죽으셨는데 내가 이렇게 신앙생활하면 내가 되겠는가? 안 되지, 안 돼. 정신이 바짝 나지 않나요? 오늘 말씀 보니까요, 본문 15절 말씀에 내가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 산자들로 하여금 다시는 저희 자신을 위하여 살지 않고 오직 저희를 대신하여 죽으신 예수를 위해서 살게 하려 하노라. 여러분, 예수님이 왜 날 위해 죽으셨습니까? 다시는 이제 날 위해 사는 것이 아니라 예수를 위해서 이제 우리가 살 수 있는 복된 크리스찬이 되었어요. 제가 보니까요, 제가 지금껏 살아왔지만은 가장 복된 사람은 제가 보니까 예수 믿고
예수를 위해 사는 사람들이 가장 멋있고 가장 복된 사람들이더라고요. 다른 거 다 가져도 예수 믿지 않고 예수 위에 안 사는 사람들이 제일 저는 불쌍하더라고요. 여러분 그렇지 않습니까? 우리 예수님께서는 나에게 생명을 주셔서 이제는 내가 더 이상 날 위해 사는 것이 아니라 예수 위해 살게 되셨다. 얼마나 감사한지 몰라요. 제가 병원에서 이제 일을 많이 하게 되니까 임종을 거의 매일 하루에 3건이 가요. 저는 수백 명의 임종을 보았습니다. 정치인도, 스포츠인, 연예인, 뭐 부자, 뭐 호meless, 뭐 서민들, 뭐 백만장자 다 봐요. 그들의 임종을 이렇게 보니까 제가 깨닫는 것이 그거 다 중요하지 않더라고요. 중요한 것은 딱 2가지밖에 없더라고요. 이 사람이 지금 예수 믿고 죽는가? 제일 중요해요. 그거 없으면은 얼마나 불쌍한지 모릅니다, 여러분. 2번째는 이 사람이 예수를 믿었으면은 얼마나 예수를 위해서 살았는가. 여러분, 그 2가지밖에 사람의 임종에는 중요한 게 하나도 없습니다. 돈도, 명예, 인기, 권력 다 중요하지 않더라고요. 우리 예수님께서는 우리에게 그 2가지를 주시려고 나에게 죽으셨습니다. 첫 번째는 무엇입니까? 생명을 주시기 위해서, 영원한 천국을 갈 수 있게 해주기 위해서. 2번째는요, 이 짧은 인생 예수님 위해서 살 수 있도록. 얼마나 큰 은혜인지 모릅니다. 그 사실을 여러분들 우리는 오늘 말씀을 통해서 발견할 수가 있는 거예요. 그럼 이제 예수님을 우리가 믿게 되었고 주님이 나를 위해 죽으셨는데, 자 본문 말씀 보니까 그럼 예수를 위해 산다는 것은 무엇인가? 16절 말씀 보면은 그러므로 우리가 이제부터는 아무 사람도 육체대로 알지 아니하노라. 육체대로 알지 않는다. 예수 믿기 전에는 사람들을 볼 때 육체를 보고 판단했어요. 저 사람이 돈이 얼마나 많은 사람인가? 저 사람이 얼마나 배운 사람인가? 저 사람이 어떤 출신인가? 저 사람의 뭐 배경이 무엇인가? 우리는 그런 거를 보면서 사람들을 판단했어요. 사람들을 참 우리는 많이 판단해요. 그런데 예수 믿고 나서는 더 이상 사람들을 그런 육신으로 보지 않고 저 사람의 영혼의 가치를 봐요. 저 사람이 하나님의 형상으로 지음받은 사람이구나. 바로 예수님이 저 사람을 위해서 십자가에 못 박혀 죽으셨구나. 사람들을 보는 가치가 완전히 달라지는 거예요. 여러분들, 우리가 오늘 이렇게 교회에 와서 주위 사람들을 볼 때 이분들이 얼마나 귀한 분들인지 아십니까? 얼마나 귀하시냐면요, 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람들이고 하나님이 자기 아들을 대신 죽여서 살리신 귀한 영혼들이에요. You know how unique and special you are? You are created in God's very image and God gave His Son's life for you. That's how unique and special you are. 우리는 너무나 귀한 존재예요. 전 그래서 때로는 교회에서도 미운 사람이 있죠. 저 왼수 같은 사람이 왜 없겠습니까? 근데 예수 믿게 보니까 저 사람도 하나님의 형상이 있고 하나님이 자기 아들을 대신 죽게 하심으로 살리신 영혼인데 내가 귀하게 봐야지, 용서해 줘야지. 이게 사람이 보는 눈이 달라지는 거예요. 오늘 또 말씀 보니까 오늘 여러분들 한번 옆에 계신 분에게 이렇게 한번 인사를 해볼까요? 한번 인사를 해보세요. 옆에 계신 분에게. 하나님의 형상인 당신의 얼굴을 보니. 해주세요. 하나님의 얼굴을 보는 듯 합니다. 그렇죠? 하나님의 얼굴이 보이십니까? 저는 보여요. 근데 이렇게 길게 인사를 항상 할 수는 없잖아요. 제가 짧게 4글자를 알려드릴게요. 짧게 4글자로.
저 따라주세요. 아, 하나님, 당신 얼굴에 하나님이 보입니다. 여러분 그렇잖아요? 여러분 누구 교회를 보면은 꼭 보면은 그 분의 부모님 얼굴이 보이죠. 똑같이 생기셨으니까. 마찬가지예요. 우리 얼굴도 하나님의 형상대로 지음을 받았어요. 그리고 그 가치도 봐야 돼요. 두 번째 보니까 또 오늘 말씀 보니까 그리스도의 대사로 너희들이 일컬음을 받게 되었다. 그리스도의 대사. You are an ambassador of Christ. 여러분 미국의 대사 정도 되면은요 파워가 있습니다. If you're an ambassador of Christ, if you're an ambassador of the United States, you have such a power. 근데 말씀 보니까 you are an ambassador of Christ, the King of all kings. 우리는 예수 그리스도의 하나님의 나라의 대사가 되었대요. 대사. 최고의 우리에게 정말 위치죠. 근데 대사란 말이 무엇이냐면 여기 보니까 you are the ambassador of Christ, what to do peace. peacemaker가 되었다는 건 peacemaker. 예수님을 믿는 자들은 다 하나같이 이 평화의 대사들이에요. peacemaker. 이 세상에는 세 가지 사람이 있대요. 첫 번째 사람은 화평하게 하는 사람이 있어요. 두 번째는 분리시키는 사람이 있어요. 사이를 가르는 사람이 있어요. 세 번째는 사이를 가르치지도 않고 화평하게도 하지 않는 사람이 있다고 하는데 예수님께서 말씀하시기를 화평케 하는 자는 복이 있나니 그러니까 하나님의 아들의 일컬음을 받게 될 것이다. 그렇죠? 우리 믿는 모든 사람들은 다 그리스도의 대사 다 화평하게 하는 자들이에요. 여러분들을 통해서 그 서로 미움과 맺는 사람들이 화평하게 되고 나를 통해서 사이가 갈라지는 사람들이 또 이렇게 가까워지게 되고 근데 오늘 왜 이렇게 교회에 파가 많은지 몰라요. 참 별파가 다 있더라고요. LA 어느 모교회 그 이름 되지 않겠지만 어느 날 이제 교우들 가운데 조금 어떤 의견이 갈라지는 거예요. 야, 미국까지 왔으니까 우리 신교 시간인데 좀 커피를 마십시다. 또 딴 사람들은 커피 몸에도 안 좋은 거 왜 마셔? 보리차를 마셔야지. 그렇게 이게 의견이 안 통해가지고 파가 생겼는데 커피파, 보리차파 이 두 파가요 막 계속 사이가 안 좋아가지고 뭐 싸우기도 하고 교회를 나간 분도 있대요. 또 그것 때문에 또 어떤 교회는 어느 그 교우 그 두 분이 교회에 많은 돈을 헌금해가지고 그랜드 피아노를 꽤 큰 거를 교회에 구입을 해놨어요. 그런데 교회 당회에서도 휴지교회에서 이 피아노는 왼쪽에 있는 것이 보기 좋고 소리가 좋습니다. 아닙니다. 피아노는 오른쪽에 놓아야죠. 또 이게 의견이 갈려가지고 교회에 좌파 우파가 생긴 거예요. 당회에서도 그것 때문에 좌파 우파 피아노는 왼쪽 오른쪽. 참 여러분들 이게 웃을 일이 아니지 않습니까? 교회에서 이 마귀가 하는 일이 뭔지 아십니까? 항상 이 팔을, 이 사이를 갈라놔요. 보세요. 에덴 동산에서는 하와와 아담 사이를 갈라놨죠. 하나님과 또 사이를 갈라놨죠. 또 아벨과 가인 사이를 갈라놨죠. 그리고 계속 교회에서 보니까 히브리파, 과부파, 유대파 이런 파들이 하도 많아가지고 이 바울이 말하기를 너희가 바울파냐, 너희가 뭐 베드로파냐, 너희가 뭐 아볼로파냐, 뭐 심지어 예수파냐? 아니다. 교회는 하나이다. 우린 다 성령으로 하나가 되었기 때문에 우리 모두는 다 하나임을 강조하는 것을 보게 되잖아요. 그러니까 교회는 바로 하나 되는 것을 여러분들이 이것을 이루어 나가는 것이 교회가 모두 우리 모두의 화평의 대사로서의 위치입니다. 어떤 경우는 옛날 저희 교회를 봐도 너무 친한 것도 파가 되더라고요. 너무 친하니까 그 사이를 들어가지를 못해요, 사람들이. 이야, 친한 것도 파가 되는구나. 어떤 분들은 또 교회 창립파도 있고, 어떤 경우는 또 교회 일찍 늦게 들어온 파도 있고,
이 별파가 다 있는데 여러분 이 마귀의 뜻이 마귀가 영어로 디아블로인데 아니 이게 데버 이것이 원래는 이제 라틴어인데 디아블로의 의미는 디아 사이예요. 그 사이에 불어 뭐를 좀 펀치나 뭘 던져가지고 이 사이를 갈라지게 하는 것이 이게 바로 마귀랍니다. 마귀는 사이를 갈라지게 하는데 고수예요, 고수. 그럼 오늘도 끊임없이 교회에서 가정에서 항상 사이를 갈라지게 만드는 게 이게 바로 마귀가 하는 거예요. 서운함, 섭섭함, 미움, 질투, 비교 이런 것들을 매일같이 교회는 갈라지게 하는 가정에는 그러한 마귀의 공격이 있습니다. 우리 그때마다 여러분들이 깨달으셔야 돼요. 이거는 하나님 하신 일이 아니다. 기도하자. 하나가 돼야지라면 안 되겠지. 이것을 성령이 하나가 되신 것을 너희들이 이루어 가라고 하신 말씀이 바울이 한 말씀이거든요. 그래서 예수의 사랑으로 구원받은 우리에게는 사명이 있어요. 사명을 말씀 보니까 화목의 대사로 부르심을 받았으니 저는 여러분들이 있는 곳에 가정에 하나됨이 있고 교회에 하나됨이 있는 그 역사 있게 되시기를 주 이름으로 축복합니다. 오늘 말씀 21절 말씀 보니까요. 그리스도께서는 죄가 없으신데 죄가 없는 분이 우리를 위해서 죽으셨다라고 말씀하고 있습니다. 저는 이 사실을 생각할 때마다 처음에는 이해가 안 돼요. 어떻게 How could a person, God who never sinned in his entire life, how can he die for sinners like me? 이해가 안 되는 거예요. 어떻게 죄가 없는 분이 죄 있는 날 위해서 죽으실 수가 있단 말인가? 성경을 이렇게 우리에게 말씀하고 있죠. 오늘 여기 여러분 종이 하나 보면은 만약 누가 저한테 이 종이에 Do you have a list of names that you can give your life to that list of names? 여러분 중에서 내가 내 목숨을 버리고 살릴 사람들의 이름을 적으라고 한다면은 저는 있어요. Maybe my wife. I can give my life for her. 나는 내 아내 왜 죽을 수 있지? 또 제게는 두 남매가 있습니다. 에디아나 유니스. Yeah, I can die for them. But they're my kids. 여러분들도 있을 거예요. 내가 내 생명을 대신 던져서 살릴 사람들 이름을 적으라고 하면은 뭐 내 남편도 있겠고 내 아내, 부모, 아이들 우리 적을 수가 있어요. 근데 그것도 쉬운 일은 아니에요. 그렇죠? 그런데 만약에 if someone asks me the list of names that I can allow my kids, my own son and daughter to die on behalf of that person to live. 난 저에게 내가 하나밖에 없는 아들을 대신 죽여서 살릴 사람이 있다면 이름 적어보세요. 저는 한 명도 없습니다. 내가 내 생명을 던져서 살릴 사람은 있어도 나의 하나밖에 없는 내 아들, 딸을 대신 죽여서 살릴 이름을 적으라고 한다면 저는 한 사람도 세상에 없어요. 저는 그거 못해요. 내가 죽으면 죽었지. 어떻게 내 아들을 대신 죽여가지고 저 사람을 살려? 저는 그거 죽어도 못해요. 여러분들은 할 수 있습니까? 그런데 여러분, 하나님의 The Book of Life, 그 생명책에는요, 하나님이 자기 아들 독생자를 대신 죽여서 살리신 이름들이 있어요. 조셉 켄. 여러분들의 이름, 내 이름이 거기다 기록되어 있네요. 하나님의 책에는 우리의 이름이 있습니다. 자기의 아들을 대신 죽여서 살리신 이름이 하나님 생명책에 있습니다.
오늘 말씀 보니까 하나님은 죄가 없는, 그리스도께서는 죄가 없는 분이신데 그리스도께서는 우리를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. 저는 그 사실을 생각할 때마다 아유, 내가 이러고 있으면 안 되지. 내가 어떻게 살게 되었는데 힘들어도 주님 위해서 살아야지. 힘들어도 교회 가서 예배 드리고 봉사해야지. 힘들어도 저 사람 용서해야지. 내가 이러면 안 되지. 그러니까 여러분, 다른 거 너무 알려고 하지 마세요. 한 가지만 하세요. 그리스도의 사랑이 나를 강권하시는 도다. 이 사랑 하나만 알면은 굳이 성경 읽어라, 예배 드려라, 뭐 봉사하라, 이거 다 소용없어요. 하지 말라고 해도 해요. 우리는 그 사랑이 나를 강권하시니까 그거 하나만 우리가 하나님께 구하셔야 됩니다. 어떤 교인이 처음 예수 믿었을 때는 너무 기뻐가지고 십자가만 봐도 눈물이 쭉, 주님 날 위해 죽으셨지. He died for my sins. All the tears was up in their eyes. 그리고 어느 교회에 빨간 루즈만 봐도 루즈를 보고 예수님의 피, 눈물이 나와요. 근데 1년, 2년 지나가니까 이제 익숙해지니까 십자가를 봐도 맨숭 예수님 날 위해 죽으셨네 들어도 하도 들으니까 그렇게 감동이었고 또 들어. 문제는 다른 데 있는 게 아니에요. 내 안에 십자가의 사랑이 메말라져 있는 게 최고 문제죠. 그 첫사랑을 다시 성경은 찾으라고 말씀. Go back to your first love. The day, the time when you receive God's perfect love. 그것을 다시, 그 첫사랑을 다시 돌아가서 그것을 붙잡으라는 거예요. 그럼 여러분들 전도하지 말라고 해도 전도해요. 오늘 말씀 보니까 뒤에서 생명을 살리는 교회, 역시 소망교회 최고의 표어죠. 저는 예수님 사랑 생각만 하면은 전도를 안 할 수가 없어요. 여러분 가운데 스스로 교회에 찾아온 사람들은 한 명도 없습니다. 누가 우리를 교회에 데리고 와서 우리도 오게 되었죠. 그럼 if someone brought you to the church, it is your time to bring someone to church now. 그죠? 이제 우리가 이제 데리고 와야지. 왜 이렇게 교회 사람들이 안 오지? 여러분들이 가서 데리고 와야지. 뭐 저절로 그런 사람들이 누가 있습니까? 예수님 사랑을 알게 되면은 우리는 전도하게 됩니다. 여러분 우리가 전도하지 않아. 전도를 안 하는지 아십니까? 오늘날 초대교회 때는 95%가 전도했는데 지금은 95%가 전도하지 않는데요. 왜 그렇습니까? 어느 신학자가 말한 대로 우리가 전도하지 않는 것은 그리스도에 대한 애정이 식어있기 때문이다 그런 거예요. 식어있으니까. 말씀드리겠습니다. 달라스 어느 교회에 목사님이 실화예요. There's a true story about a church in Dallas. 설교를 다 마치고 이제 목사님이 소개를 하는데 바로 그 앞에 노신사가 이제 앉아 계시는 거예요. The old gentleman was sitting in front of him. 그래서 그 사람 소개하고 이 강대상으로 나오게 합니다. 강대상 나오게 해가지고 노신사한테 그 테스티머니 간증을 하게 하는 거예요. 그래서 이제 노신사가 목사님에게 마이크를 딱 잡고 이제 자기의 테스티머니를 합니다. When your senior pastor was about my son's age, when he was about 12, my son, when he was 12, 자기 12살 된 아들이 있었는데 예수를 안 믿는 친구가 있어가지고 그 친구를 전도하려고 그 자기 믿는 아들이 그 친구를 자기 집에 많이 데리고 왔다고 합니다. 그래서 one day 자기 그 노인이 젊었을 때 목사 나이쯤 되었을 때 about 40 something 그 자기 12살 된 아들과 예수 안 믿는 두 아들을 데리고 이제 그 바다에 그 피싱을 하러 갔다는 거예요. 가서 이제 고기 잡으러 갔는데 점점 고기가 있을 법한 곳으로 점점 가다가 좀 깊이 들어갔나 봅니다. 그런 가운데 갑자기 이 파도가 웨이브가 막 오더니
이 타고 있는 배를 그냥 한 거의 5m 끌어올려가지고 배가 떨어지면서 자기의 아들과 아들 친구가 배 밖으로 튀겨나갔다는 거예요. 그때 본인이 그냥 샥 그냥 당황해가지고 근데 막 웨이브 파도를 막 치고 있지. 막 애들이 막 가라앉고 있지. 근데 그 배 안에는 그 라이프 그 세이브가 하나밖에 없었어요. 그 구명보트가. 이제 이거를 이 조끼를 던져야 되는데 딱 한 사람을 살릴 수가 있으니까 아들이냐 아들 친구냐. 자기 아들에게 피가 끓으니까 아들에게 이 생명 그 구명조끼를 던지려고 하는데 갑자기 자기에게 소리가 들려오었다는 거예요. 그 구명조끼를 네 아들에게 던지지 말고 아들 친구에게 던져라. 그래서 이분 생각하기를 그래 내 아들은 because he believes in Christ if he dies here I'm sure he'll go to heaven for sure. 저 아이는 지금 죽어도 천국을 갈 터인데 그 친구 아들이 예수를 믿지 않으니까 그렇게 죽었다가는 지옥에 갈 것이 뻔하니까 이 노인이 그때 젊었으니까요. 아들이 옆에서 Daddy, Daddy, save me 막 소리 지르는데 그 애 소리를 들으면서 자기는 울면서 그 구명조끼를 아들 친구한테 던졌다고 합니다. 친구를 배에 끌어오고 배에 데리고 온 다음에 보니까 아들은 벌써 물속에 빠져서 사라진 상태예요. 이 노인이 이제 도시에서 하는 말이 오랜 세월이 지나도 그때 물속에 빠져 들어가는 내 아들의 모습이 아직도 눈에 생생합니다. 그리고 아빠 살려주세요. 그 비명 소리가 아직도 제 귀에 생생하게 지금 들리고 있습니다. 그때 이제 한 교회 청년이 손 들고 일어서가지고 Sir, 선생님, your story is so dramatic. 어머스의 극적인 스토리라 이해가 안 되는데 그때 당신이 살린 그 아들 친구는 지금 어디서 뭘 하고 있습니까? 하니까 이 노신사가 안경을 벗고 눈물을 닦고 뒤에 앉아 계신 달리 목사님이 흐느끼고 있는 거예요. 그때 제가 제 아들을 대신 죽게 하고 살려준 아들이 바로 여러분의 교회 담임 목사님이십니다. 담임 목사님이 일어나서 두 사람이 같이 포옹을 하는 그러한 스토리를 우리가 들으면서 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 죄악과 사망과 심판의 바닷속에서 빠져 죽어가는 멸망의 길로 가고 있는 우리를 살리시기 위해 십자가에서 엘리 엘리 라마 사박다니 하나님 왜 나를 버리셨나이까 그 아들의 비명소리를 하나님께서는 마다하시고 우리에게 생명줄을 던지셔서 우리를 살리시는 하나님의 그 눈에는 피눈물을 흘리셨습니다. 저와 여러분들은 그렇게 이렇게 살게 되었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 치매를 걸리셔도 어떻게 해도 절대 잊어서는 안 돼. 그리스도의 사랑, 이 사랑 영원히 기억하시면서 우리의 인생 그렇게 길지 않습니다. 지난주에도 의사 한 분이 저한테 Life is too short. 너무나 생명이 짧다는 거예요. Life is too short. 여러분 생각하는 대로 이렇게 우리 생명이 병원에 있다 보니까 생명이 길지 않더라고요. 어느 순간에 주님 부르시면 가야 되는 게 인생이더라고요.
제가 보니까 두 가지 사람이 있어요. 병원에 있는 사람, 그리고 병원에 곧 갈 사람. 두 가지 사람밖에 없습니다. 우리가 이렇게 살아있는 거 감사하시고, 살아있을 때 그리스도의 사랑을 잊지 마시고 주님을 더욱 사랑하시고 충성하시기를 주로 축복합니다. 하나님 감사합니다. 오늘 이렇게 귀한 시간 저희들을 불러 모아주셔서 예배드리게 하시고 Help us to know one thing, because you love me so much. You gave your very life for me to live forever. And for you, help us not to forget our one and only driving force in my life, that Christ's love compels me to live. 여러분, 그리스도의 사랑이 나를 강권하시는도다. 그 사랑이 혹시 우리 마음속에 식어졌다면 큰 위기입니다. 큰 위기예요. 십자가를 보고도 예수님 사랑의 말을 들었어도 전혀 감동이 없습니다. 여러분들, 그게 위기예요. 다른 사람의 위기가 아니라 그게 위기입니다. 신앙의 위기예요. 주님 내 안에 다시 십자가의 사랑에, 그리스도의 사랑의 불씨를 다시 펴주셔서 그 사랑의 강건함을 받아 정말 복되고 의미 있는 삶을 살게 해주세요. 기도원 소망교회 모든 여러분들에게 임하시기를 축복합니다. 오늘 하나님 저희 예배를 받으시고 이제 복음 그리스도의 사랑의 십자가가 우리 마음속에 불이 다시 지펴짐으로 말미암아 한인소망교회 성도님들 그 사랑의 강건함을 받아서 남은 여생 주를 위해 더 힘쓸 수 있는 우리의 인생 되게 하여 주시옵소서. 이제는 날 위하여 십자가에 못 박혀 죽으신 우리 주 예수 그리스도의 그 크신 사랑과 나를 영원히 살게 하시려고, 그리스도를 위해서 살게 하시려고, 복된 인생을 살게 하시려고 하나밖에 없으신 독생자 예수 그리스도를 십자가의 죽음에 내어주신 하나님 아버지의 그 측량할 수 없는 사랑과 성령님의 감화, 교통, 인도, 역사 함께 하시리 오늘 한인소망교회 성도님들의 머리 위에 지금으로부터 영원까지 함께해 주시기를 축원하옵나이다. 아멘.